Hello students, today we are going to see the new topic final accounts. So final accounts means it is one of the process of accounts or it is one of the accounting process, but this is the last step in the process of accounts. ஸோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆஸ் இட் நேம் இம்ப்ளைஸ் அதுதான் வந்து accounting cycle last stage. In the accounting process or accounting cycle, the first one is the transaction. Okay, when the transaction created, that transaction should be posted into the journal. You have to make journal for transaction, and then that journal is posted or recorded into the ledger, and then from the ledger you have to prepare the trial balance, and then from the trial balance you have to prepare the final accounts. Final accounts means trading account, profit and loss account and balance sheet. These three is called the final accounts. Trading account and profit and loss account, these two account is prepared to know the profit or loss of a business, okay, during the previous year. ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியே ஆகணும். எதுக்காக அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லேருந்தும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்தும் அவங்களுக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, நம்மளோட பிஸ்னஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டில் ரன் ஆகிட்டுருக்கா இல்லை லாஸில் ரன் ஆகிட்டுருக்கா. அப்போது ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம், போன வருஷம் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம், இல்லை லாஸாக இருந்தால் ஓகே எவ்வளோ லாஸ் வந்து நமக்கு ஆச்சு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் ப்ரிப்பேர் டு நோ தி ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் அட் தி எண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இயர். ஓகே, அக்கௌண்டிங் இயர் அப்படின்னா என்னென்னா 1st April 2000 to 31st March 2000. அதாவது என்ன அப்படின்னா, கேலண்டர் இயர் அப்படிங்கிறது வேற, அக்கௌண்டிங் இயர் அப்படிங்கிறது வேற. கேலண்டர் இயர்னா எங்கே ஆரம்பிக்கும், ஜான்வரி டு டிசம்பர். இதே அக்கௌண்டிங் இயர் அப்படின்னா ஏப்ரல் டு மார்ச். ஓகே, these three is called financial statement. Next one, basic conditions. First of all, you have to know about the basic conditions, okay, before prepare the final accounts. So this final accounts is prepared from the trial balance. As I already told you, transaction to journal, journal to ledger, ledger to trial balance to financial statement. Financial statement means trading account, profit and loss account and balance sheet. Okay, so the final accounts are prepared from the trial balance. So this trial balance should be tallied by both sides, otherwise we cannot prepare the final accounts. So in the trial balance, if both side does not tally, you have to open suspense account for a temporary. In the trial balance, which side having shortfalls, in that place you have to open suspense account and must tally the both side of the trial balance. Then only you can make final accounts, otherwise you cannot prepare the final accounts. That's why if the trial balance does not tally due to some error, you have to first equalize the both side, I mean debit and credit side, then only you can open, then only you can prepare the trading profit and loss account and balance sheet. Okay, after preparing the trial balance, the next one is final accounts. So this is the order. First trading account, second one profit and loss account, and third one balance sheet.
These three are collectively known as final accounts. We will see one by one. First one, trading account. This trading account is prepared by trading concerns. Trading concerns means which concerns are purchase and sell the finished goods. Finished goods means it is one of the goods but it have completed the manufacturing process but have not yet been sold or distributed to the user. That is called finished goods. So why the trading accounts are prepared means these trading accounts are prepared to know or to identify the gross profit or gross loss. எதுக்கு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஒரு ட்ரேடிங் கம்பெனி வந்து ஒரு ட்ரேடிங் கன்சர்ன் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கா இல்லை கிராஸ் லாஸ் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். ஒருவேளை ப்ராஃபிட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இயர் இன்னும் நல்லா ஒர்க் பண்ணி அதை விட இன்னும் நிறைய ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்காக. அப்படி இல்லை லாஸ் ஆகிடுச்சின்னா ஓகே நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து எப்படி நம்ம அந்த லாஸ்லேருந்து ப்ராஃபிட்டை நம்ம ஏர்ன் பண்ணுறது, லாஸ் வராமல் எப்படி ப்ராஃபிட் வந்து நம்ம ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஹவு டு ஃபைண்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கம்ஸ் ஆர் கிராஸ் லாஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் தி trading account. Gross profit or gross loss can be found by the difference between the cost of goods sold and the proceeds of their sales. அதாவது என்னன்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டும் எவ்வளோ சேல் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த டிஃப்ரெண்ட், ஓகேவா, அதை வச்சு தான் நம்மளால் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டா கிராஸ் லாஸா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும். டெபிட் சைட் அமௌண்ட் கம்மியாகவும் கிரெடிட் சைட் அதிகமாகவும் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட். நம்ம அப்போது எந்த இடத்துல பேலன்ஸை போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம், டெபிட் சைட் எக்ஸ்ட்ரா பேலன்ஸ் போடுவோம் பார்த்தீங்களா டிஃப்ரென்ஸுக்கு, ஸோ அதுதான் கிராஸ் ப்ராஃபிட். ஒருவேளை டெபிட் சைட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோட டெபிட் சைட் அதிகமாகவும் கிரெடிட் சைட் கம்மியாகவும் வந்துச்சுன்னா கிரெடிட் சைடை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அமௌண்ட் போடுவோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் கிராஸ் லாஸ். ஸோ தட் இஸ் ஐ மென்ஷன் ஹியர், இஃப் தி சேல் ப்ரொசீட்ஸ் எக்ஸீட்ஸ் தி காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் the result is gross profit, otherwise there is gross loss. I will show you the format of trading account. So this is the format. In the trading account, see the debit side, opening stock, purchase return, wages and salaries. So many items will come. This is just an example format. In the credit side, sales return, closing stock. See where the gross profit and where the gross loss. நீங்கள் டெபிட் சைட் பேலன்ஸ் போட்டு ஈக்குவல் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் கிராஸ் ப்ராஃபிட். கிரெடிட் சைட் பேலன்ஸ் போட்டு ஈக்குவல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுதான் கிராஸ் லாஸ். ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட்டாக இருந்தாலும் சரி கிராஸ் லாஸாக இருந்தாலும் சரி யூ ஹாவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் தட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் கிராஸ் லாஸ் இன்டு தி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்போ டெபிட் சைட்லேருந்து கிரெடிட் சைட் போடணும், டூ கிராஸ் ப்ராஃபிட்லேருந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறப்ப பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் கிரெடிட் சைட். சேம் கிராஸ் லாஸாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிராஸ் லாஸ் வந்துச்சுன்னா ஸோ கிராஸ் லாஸ் கிரெடிட் சைடு இருக்குது, ஸோ பை கிராஸ் லாஸ். ஓகே, இதை நீங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கிரெடிட்லேருந்து டெபிட் சைட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைட் பை டு கிராஸ் லாஸ் அப்படின்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அதாவது கிராஸ் ப்ராஃபிட் டெபிட்டில் இருந்தால் பிஎன்எல்ல கிரெடிட்டுக்கு போகும், கிராஸ் லாஸ் ட்ரேடிங்கில் கிரெடிட்டில் இருக்குது. ஸோ அதனால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு போகும்போது அப்படியே ஆப்போசிட்டாக டெபிட்டுக்கு போகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ பை ப்ரிப்பேரிங் திஸ் அக்கௌண்ட் the business concern can know the net profit or net loss during the particular accounting year.
அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மூலயமா ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்ன் என்ன தெரிஞ்சுக்குவாங்கன்னா நம்மளோட நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ, அப்படி இல்லைன்னா நெட் லாஸ் எவ்வளோ, நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கா கிடச்சிருக்கா இல்லை நெட் லாஸ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறத ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுனால. ஸோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் நம்ம போடுற எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே, அதாவது அதில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா ஐட்டம்ஸுமே டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டைரக்ட் இன்கம். அதாவது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோட டெபிட் சைடில் உள்ள எல்லா ஐட்டம் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடில் உள்ள ஐட்டம்ஸ் டைரக்ட் இன்கம். அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட டெபிட் சைடு உள்ள ஐட்டம்ஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட கிரெடிட் சைடு உள்ள ஐட்டம்ஸ் இன்டைரக்ட் இன்கம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் வர கிராஸ் ப்ராஃபிட்டையோ இல்லை கிராஸ் லாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கிராஸ் லாஸையோ எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். I will show you the format for profit and loss account. This is the sample format with little items. ஸோ இதில் பாருங்கள், கிராஸ் ப்ராஃபிட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடு இருந்துச்சு. ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைடு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதே கிராஸ் லாஸ் இருந்துச்சு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிராஸ் லாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைடு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டெபிட் சைடு உள்ள ஐட்டம் எல்லாமே இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், கிரெடிட் சைடு உள்ள ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இன்டைரக்ட் இன்கம். இதே ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டைரக்ட் இன்கம். ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும், இதில் வர நெட் ப்ராஃபிட்டை நெட் லாஸை எதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிடைச்ச கிராஸ் ப்ராஃபிட்டையோ இல்லை கிராஸ் லாஸையோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். லைக்வைஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிடைக்கிற நெட் ப்ராஃபிட்டாக இருந்தாலும் இல்லை நெட் லாஸாக இருந்தாலும் அதை பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் தி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ திஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் த லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். This balance sheet is the last step in the final accounts. This balance sheet are made up of the balance of capital and liabilities and assets. Liabilities means short-term liabilities or long-term liabilities. Asset means fixed asset or current asset. By means of making the balance sheet, a business concern can know its financial position of its business, and all the nominal accounts are closed by transferring these to trading and profit and loss account. Nominal accounts means debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. அதாவது நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லேயும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் ஒன்லி எதை மட்டும்தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், டைரக்ட் இன்கம், இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இன்டைரக்ட் இன்கம். ஸோ அதுதான் நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் சம்மந்தமான எல்லா ஐட்டமையும் நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லேயும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சிடணும். பேலன்ஸ் உள்ளதை மட்டும்தான் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்டர் பண்ண போகிறோம், ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ த பேலன்ஸ் மீன்ஸ் ஒன்லி பர்சனல் அண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட். ஸோ பர்சனல் அக்கௌண்ட் மீன்ஸ் debit the receiver, credit the giver. Real account means debit what comes in and credit what goes out. I will show you the format for balance sheet. This is a simple format. In the debit side of the balance sheet, capital, short-term liabilities, long-term liabilities are there. Short-term liabilities is called the current liabilities. Short-term loans, everything is there. In the credit side of the balance sheet, fixed assets and current assets are there. ஸோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம எதை தான் என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா டெபிட் சைடில் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் என்டர் பண்ண போகிறோம். லைபிலிட்டிஸில் ஷார்ட் டேர்ம் லைபிலிட்டிஸ், லாங் டேர்ம் லைபிலிட்டிஸ். கிரெடிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசெட், கரண்ட் அசெட் எல்லா அசட்டையுமே நம்ம கிரெடிட் சைட் என்டர் பண்ண போகிறோம். இதில்
ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட நெட் ப்ராஃபிட் இல்லைனா நெட் லாஸை கேபிட்டலோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. இப்போது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நமக்கு நெட் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதை என்ன பண்ணணும்னா கேபிட்டலோட ஆட் பண்ணிக்கணும். அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, கேபிட்டல் ஆட் நெட் ப்ராஃபிட். இதே நெட் லாஸாக இருந்துச்சுன்னா கேபிட்டல்லேருந்து நெட் லாஸை லெஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ட்ரையல் பேலன்ஸில் ட்ராயிங்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ட்ராயிங்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும், கேபிட்டல்லேருந்து தான் லெஸ் பண்ணி காமிக்கணும். கேபிட்டல் ப்ளஸ் நெட் ப்ராஃபிட் மைனஸ் ட்ராயிங்ஸ். நெட் லாஸாக இருந்தால் capital minus net loss minus drawings. So these are the formats. Next one, adjustment. இப்போ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2 டைப் இருக்குது. ஒன் வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், அனதர் ஒன் வித்தவுட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். இப்போ நான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்னென்னா வித்தவுட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அதாவது ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் ட்ரையல் பேலன்ஸ் மட்டும், கொஷனில் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் மட்டும் இருக்கும், கீழே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதான் வந்து வித்தவுட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சம். வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக இருந்தால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் கீழே நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறப்ப அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டையும் சேர்த்து அதுக்கு தனி என்ட்ரிஸ் எல்லாமே இருக்கும், அதையும் சேர்த்து நம்ம போடணும். ஸோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வித்தவுட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் என்ன மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ட்ரையல் பேலன்ஸ்க்கும் கீழே. ஸோ அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வித்தவுட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் கீழே க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை தவிர இன்னும் நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கீழே இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். In this video I only explain about what is final accounts without adjustments. So adjustment means transactions appearing or occurring after preparing the trial balance. That transaction must be considered or included while making the final accounts. அதாவது ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் ரெடி பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா டிரான்சாக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் எல்லாமே முடிச்சு பேலன்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு கீழே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டு 2-3 நிறைய டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் போடும்போது ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸை தான் நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் எடுத்துப்போம். ஸோ அது மாதிரி ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிற ஐட்டமை ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு போஸ்ட் பண்ணுறப்போ எதையும் சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டையும் சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் அமௌண்ட் டேலி ஆகும். another important note is all the items appearing in the trial balance are entered in one place out of 3. அப்படின்னா என்னென்னா ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஐட்டமும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட், இந்த 3 அக்கௌண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம கண்டிப்பாக என்டர் பண்ணி ஆகணும். பட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக தட் ஐட்டம்ஸ் இன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் டு பி ட்ரீட்டட் அட் 2 பிளேஸ். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா ஐட்டமும் 2 பிளேஸில் வரும். அதாவது ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே அந்த 3 அக்கௌண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும், 2 டைம்ஸ் வராது. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் மட்டும் 2 அக்கௌண்ட்ஸில் வரும். அது ட்ரேடிங்லேயும் வரலாம், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் வரலாம், இல்லை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் வரலாம், பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் வரலாம். ஆனால் 2 அக்கௌண்ட்ஸில் நம்ம கண்டிப்பாக ரெக்கார்ட் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வித்தவுட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வித்தவுட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னாலே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் க்ளோசிங் ஸ்டாக் மட்டும்தான் இருக்கும் ட்ரையல் பேலன்ஸ்க்கும் கீழே. ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் மீன்ஸ் தட் இஸ் அ அன்சோல்டு குட்ஸ் லையிங் இன் தி ஸ்டோர் அட் தி எண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இயர். அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஸ்டாக்குமே ஒரே தெரியாக வந்து சேல் பண்ணிட முடியாது. கண்டிப்பாக வந்து பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இப்போது ஒவ்வொரு இயரும் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ ஸ்டாக் விற்காமல் இருக்குது, அது எவ்வளோ வேல்யூ உள்ள ஸ்டாக் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக வந்து மென்ஷன் பண்ணியே ஆகணும். அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை நெக்ஸ்ட் இயரோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை என்ட்ரு பண்ணுவாங்க. டோன்ட் ஃபர்கெட் ப்ரீவியஸ் இயர் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் இயர் ஓப்பனிங் ஸ்டாக். ஸோ this is the
treatment for closing stock. So this is the entry for closing stock. Stock account, debtor to trading account. இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை நம்ம 2 பிளேசஸில் என்டர் பண்ணணும். எங்கெங்கே என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில். ஸோ அந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் சைட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படின்னு என்டர் பண்ணணும். நீங்கள் ஃபார்மேட் பார்த்தா தெரியும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை டெபிட் சைட் ட்ரேடிங்கில் என்டர் பண்ணிப்போம். க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோட கிரெடிட் சைட் எண்டில் என்டர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ 2 சைடில் என்டர் பண்ணணும். ஸோ அனதர் பிளேஸ் எங்கே அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசெட் சைடில் என்டர் பண்ணணும். ஏன்னா ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது ஒரு கரண்ட் அசெட். ஸோ கரண்ட் அசெட் அப்படிங்கிறதுனால ஃபிக்ஸட் அசெட்டாக இருந்தாலும் கரண்ட் அசெட்டாக இருந்தாலும் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கிரெடிட் சைடு என்டர் பண்ணுவோம். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட், ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிற எல்லா ஐட்டமும் ஒரு பிளேஸில் மட்டும்தான் வரும். ட்ரேடிங்கில் வரும், இல்லைனா ப்ராஃபிட்டில் வரும், இல்லைனா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும். எகெயின் போடக்கூடாது. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஐட்டம் மட்டும்தான் கண்டிப்பாக 2 பிளேஸில் நம்ம என்டர் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் வித்தவுட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வரைக்கும் தான் இருக்கும். I will show you the question for preparing final accounts without adjustment. So I will show you the trial balance. I will show you the question for with adjustment and without adjustment. This is the question for final accounts without adjustment. See, below the trial balance only one closing stock item is there. So only one item is there below the trial balance. It is called without adjustment. If you see this is also a trial balance, but if you see the adjustment, there are so many adjustment is there. So this is the final accounts with adjustment. So what are the items are there in the adjustments? Everything comes in 2 side of any one of the 3 accounts. Okay students, I hope all of you understand. If you have any doubts, please ask your doubts in comment. Thank you.